after a couple of hours of practice, what we do next is either go for a sermon and talk, or just, sermon, question and answer session, or just question and answer session. So in this session, what we usually do is after the practice, we go for question and answer session, and it is something that the Blessed One has recommended, and he calls it discussion supportive factor. So to start the discussion supportive factor, I will invite the members here. If you have any comment, question, report, reflection, complaint, this is the time. Chatu, are you in? Okay. Can I talk to you, Rebecca, first? Is it okay? Yeah. Can you pass the... Yeah, okay. I'll hold it. If you want to ask anything, it's just going to be recorded because there's some guys on online as well who might want to hear what you have to say. Okay. Can you have been walking and you have been doing the sitting with us. Can you tell me whether there is any difference to the practice that you have done in the past and what we did today? Not too sure, not huge differences. I think the walking I've previously done as a group rather than solitary. And yeah, normally previously I've had a book with the chanting, so I was able to follow along. So listening tonight has been beautiful as well. Yeah. Now, why I asked the question is I will have to align your practice with what we are doing here. So that's the reason why I picked on you first. One thing that I want to tell is when we walk, we usually pick one path, right? Straight line, flat ground. These grounds are flat anyway, and should be able to take about 30 to 35 steps. And if it is less, doesn't make a huge difference. Then you use only that path instead of going around, right? The reason for that is when we go around, you will be very concentrated, right? But we want to break that concentration to strengthen it. We call it energization. For that energization, we don't usually recommend going on a circle or in any other manner. In a way, it breaks is the best. That is one thing so far as the walking is concerned. And the second thing for the walking is you will have to observe as much information as possible of the walking process, right? And when you report those information that you gather in the walking process. Maybe whatever the way you place the leg, or whatever sensation you feel, to what extent you feel those sensations, and what disturbances you had, and how that affected your walking,
and whether you are able to handle it, how you handle it, right? So like that, there are billions of information in walking, because when you walk, always you are only on one leg, and that requires huge amount of balancing in the body. And in that process, there are thousands of information that we can gather if we really bring our attention to the body, right? So I think that this will add when you practice in the future. And so far as sitting is concerned, I'm not quite sure whether you're used to this scanning thing. We scan the body from the top of the head to the tip of the toes. The reason for that is to bring our attention a bit more closer to the body, right? So then you can go to deeper layers of the physical process, right? So that is what I want to add today, unless you have any questions. No? Oh, good. Right. Okay. Any other English questions, either here or in Zoom? Right. So if there are no English questions, we can open for singular questions. You want to say something? Yeah. We have a question here. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම පරයන්ක භාවනාව ගැන කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අද සිදුවෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. පහුගිය සතියේ සිදුවෙච්ච දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සෙල්ලාම වාඩි වෙලා කයට සිත යොමු කරනකොටම වාඩි වෙච්ච සැනින්ම දැනුණ දෙපැත්තට පැද්දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අර බොඩි එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට හිත යොමු කරනකොට නාසය කෙළවර ඉඳන් හුස්ම දැනි විනාඩි කිහිපයක් යනකොටම හුස්ම දැනීම ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසයයි නොදැනී ගියා. ඊට පස්සේ මම හිත යොමු කරා පිම්බීම සහ ඇකිලීම සම්බන්ධයෙන්. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ මට දැනුණා මම මගේ සිත ගැඹුරු තැනකට ගියා වගේ කිසිම සද්දයක් වටපිටාවෙන් ඇහුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක කොහොම හරි විනාඩියක් එහෙම කීපයක් තියෙනවා ආයිමත් ඒකෙන් එළියට එනවා ඒ ආයිමත් යනවා කීපයක් ඉන්නවා එළියට එනවා වගේ දිගටම සිදුුනේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මම නිදා ගන්න කලින් තමයි භාවනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඊපස්සේ ඇඳට ගිහිල්ලා හාන්සි වුණාම මට දැනුණා හිසෙන් නිකන් විදුලි එළියක් වගේ පිට වෙනවා. දිගටම එහෙම පිට වුණා. ඊට පස්සේ එහෙමම නිින්දට වැටුණා කියලා මට දැනුණා. එච්චර තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඔය සංසිද්ධිය කීපාරක් විතර වුණාද? දෙපාරක් කියන්නේ දවස් දෙකක්. right. මෑතකදීද නැත්නම් හුඟක් ඉස්සර? okay. ඔය සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙද්දී බයක්, සැකයක්, චකිතයක් එහෙම මොකුත් නැහැ. right. දැන් ඕක ඔය වෙන ඒකෙන් උනාට පස්සේ Tamanට ඒ මොන වගේද දැනෙන්නේ? යන අවස්ථාවේදී දැන් සාමාන්‍ය මට විතරට දැන් පුතාල පාඩම් කරනවා ඒ කිසිම දෙයක් ඇහුණේවත් මුකුත්ම නැහැ එදා කරද්දී සහැල්ලු ගතියක් දැනෙනවා. ඊයේ කරද්දි තමයි අර ඔළුවෙන් කරන්ට් එකක් එළියට පිට වෙනවා වගේ දැන් ඊයේ රැට නිසා.
භාවනා කළා නින්දට ගියා. නින්දට නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ. එක දවසක් ඊයේ. හොඳයි. ඒකේ බොහොම හොඳ ලක්ෂණයක් තියෙනවා භාවනාව දැන් ස්ථාවර වේගෙන එනවා කියලා. ඔය තත්ත්වයට ආවට පස්සේ මම ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. ඔක කොහොමද දිගටම කරන්නේ. යම් ආකාරයකට දැනට සතිය වඩාගෙන යනවා නම් ඒ ආකාරයෙන් දිගටම කරන්න. අය කීයක් සාමාන්‍යයෙන් කරනවද? මම භාවනා පටන් ගන්නකොට 10 මාට විතර ඉඳන් පරයන්ක භාවනා විනාඩි 45ක් විතර කරලා සක්මන් භාවනා විනාඩි 45ක් විතර කරලා ලාම් එක තිබ්බා පරයන්ක භාවනාවටත් විනාඩි 45ක් විතර. ඊට පස්සේ මේක දිගටම සිද්ධ වෙනකොට මට ඒ කියන්නේ භාවනාවට තව දුරටත් කරන්න පුළුවන් කියන හැකියාව දැන එලාම් එක ඔෆ් කරලා දිගටම වාඩි වෙලා පැයකමාරක් විතර වගේ කරා ස්වාමී. එහෙම තමයි එන්න ඕන Tamanට ඒ ගැම්ම අහු වුණාට පස්සේ ඇදලා යන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක පුළුවන් නම් තව විනාඩි 50 කරගන්න. එහෙම නැත්නම් 55 කරගන්න. ඕකේ මොමන්ටම් එක එනවා තව. සාමාන්‍යයෙන් ওই මොමන්ටම් එක ටිකක් ඉවර වෙන්න කිට්ටු වෙලා එන්නේ. ඒ හින්දා දැන් ওই විනාඩි 45ට ඇදලා තියෙන එක තව පොඩ්ඩක් වෙලා ගත්තා නම් මේ ඔක මේවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඇඟිලි ගහන්න දෙයක් නැහැ භාවනාවට. දැන් භාවනා විසිමුත් වෙනවා. ඒක අනායාසයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඕක දිගටම වෙන්න අරින්න අපි තව ඉස්සරහට ඔය වගේ අත්දැකීම් වෙනවා නම් ලෑස්ති වෙලා යන්න ඔය වගේ එහෙම නැත්නම් ඔයිට වැඩි තීව්‍ර විදියට අත්දැකීම් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයකට බය වෙන්නේ නැතුව වෙන දෙයකට වෙන්නදලා බලන් ඉන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුව preparedness එක ඇතුව යන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. වයිමි මොනාරි කියන්නේ කියද? සන්න ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවදී මුල විනාඩි 40 විතර කකුල ඔසවනවා තියෙන එක මට දැනුණා. ඒකක ඒ වෙලාවේදී ඇඟේ පැද්දීම ඇඟ පැද්දෙනවා සමහරක් වෙලාවල මගදී හිටිනවා. ඊළඟට කකුලේ බිඩාව ඒ වගේ දැනුණා. ඊළඟට නිදිමත ගතිය එනකොට මට සක්මන අහු වෙනවා අඩුයි. නිකම් බොඳ වෙන ගතියක් දැනුණා. ඊට පස්සේ පරිසරයත් බොඳ වෙලා යන ගතියක් යනවා මේ ගතිය යන ගතිය තමයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ අන්තිම විනාඩි 10 විතර මට හොඳට දැනුණා පළවෙනි ඉදිරි කකුල ඔසවලා බිම තියනකොට පිටිපස්ස කකුල ඉස්සිලා ඉදිරියට ගන්නවා. ඒ දෙක ටික ඩීටේල් මට අහු වෙනකොට මට ටිකක් නිදිමත ගතිය ගිහිල්ලා පරිසරය පැහැදිලි ගතියක් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඊට අර ඉස්සරලා තිබ්බට වැඩි ස්ථාවර ගතියක් සක්මනේ අන්තිම හරියේදී දැනෙන්න ගත්තා. ඒක තමයි සක්මන් භාවනාව. ඒ මම කතා කරන්න යන්නේ ඔය අන්තිමට කියපු වාක්‍ය පිළිබඳව සක්මනේ ස්ථාවර භාවයක් දැනුණා කියලා. සක්මනේ ස්ථාවර භාවය අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හිත දැන් හදන්නේ මේ සක්මන ස්ථාවර කරන්න. හරි. ස්ථාවර නැහැ කියන එකනේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ කතාව. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයි කියලා. ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවයට ඉඩ දීලා සක්මන කෙරිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි පැද්දෙන ස්වභාවය දැනෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි බොඳ වෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි නිකන් අනායාසයෙන් සක්මන සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ බොඳ වෙනවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ අපි දැන් සංඥා ගන්නෑ. නැවතෙනවා වගේ කියනවා කියලා කියන්නේ සංස්කාර අඩු වෙනවා. ඒක තමයි අනිත්‍යට ඉඩ දෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම අනිත්‍යට ඉඩ දෙද්දී හිතට යන්න තැනක් නැහැ. හිතට යන්න තැනක් නැති වුනහම කයට එනවා. කයට ඇවිල්ලා දැන් කරන්නේ සක්මනනේ. සක්මන කඩින් අල්ල ගන්න.
තදින් අල්ලගෙන හිත අපිට කියනවා දැන් නම් ඔයාගේ සක්මනේ ෂෝක් එකට යනවා ඒක හරි ෂෝක් කියලා. ඒක තමයි හිත දැන් කියන්නේ. දැන් සක්මන ටිප් ටොප් කියලා. මේක සක්මන ටිප් ටොප් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අපි සතිය ඊට වැඩිය හොඳට ඊට ඉස්සෙල්ලා වැඩිලා තියෙනවා. ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ හිත. ඒ ඇප්‍රීසියේෂන් එක තමයි මේ කතාවෙන් ගන්න මැසේජ් එක. ඒ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕන සක්මනට හිත අපේ හොඳයි. ඊට වැඩිය මේ සංස්කාර නවතින එක සංඥා නවතින එකට අපි දීලා තියෙන සහයෝගය. ඒක ඊට වැඩිය වෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩේ යනවා හොඳට. මේ හිත ඒ උනට වෙන එකක් හොඳයි කියලා කියන්නේ. දැන් මොකද්ද හොඳ කියලා දන්න. එහෙනම් ඔය කරන විදිහට හොම්බුම් කරන්න. පුළුවන් තරම් කයට හිත තියාගෙන ඉන්න. කයෙම හිත තියන්න. ඒ බොඳ වෙන ගතිය දැක්කත් බොඳ වෙන අස්සෙත් මගේ කය කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එකට හිත තියන්න. හොඳ පරිවැන්කයක් තහවුරු බලන්න. පරයන්ක භාවනාවේදී මුල ඉඳගත්ත ගමම්ම වගේ මට හුස්ම දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ නිකන් අඳුරු ගතියක් එක්ක හිත එක තැනක නැවතුන ගතියක් දැනෙනවා. ඇඟේ සියුම් සෙල්ලවීම මේවා ඒ ටික දැනෙනවා. ඒ අතරේ මම දැක්ක මගේ කටින් කෙල එනවා. සමහර දවසට මට කෙල ඇවිල්ලා බිමට වැටෙනවා. ඒ වුණාට මම අද මම දැක්ක කටට තොල් වලට කෙල එනකොටම මට දැනුණා ඒක. ඊට පස්සේ හොඳට පැහැදිලිව මට වටපිට සද්ද හොඳට ඇහෙනවා තියෙනවා. ඒ විදිහටම හිත නොගිය තරම් පිට. ඊට පස්සේ අන්තිම හරියේදී වේදනාව කියන එක එතන ගැටීමක් තිබුණේ නැහැ. නිකන් ගිනි ගන්න ගතියක් ඇඟේ යට කොටසේ දැක්කා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ ගතිය එනවා යනවා දැනිලා එහෙම තමයි අන්තිම ඒ පැය ගෙවුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ පරයන්ක භාවනාවේදී දිගටම වගේ මට ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට හුස්ම මුලදිම නවතිනවා. හුස්ම කියන එක මට ගොඩක් වෙලාවට අහු වෙන්නේ අන්තිම හරිය වෙනකොට. සමහරක් මහන්සි වුණ දවස්වලදී නම් මගදී ඒ හුස්ම නැති වෙලා ගිය වෙලාවදී ආපහු මොකක් හරි පිටට හිත ගියාම ආපහු අර හුස්ම ටිකක් විනාඩියක් දෙක තුනක් හුස්ම හැල්ලෙනවා. ඇදලිලා ආපහු භාවනාවේ ආපහු හුස්මනේ මුකුත් නැති තැනකට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට පරිසරය දැනෙනවා හොඳට. අංග පරිසරය දැනෙනවා, වේදනාවත් දැනෙනවා. අපිට ඇත්තටම හිත තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපට පරිසරයට යැවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හිත තියාගන්න ඕනේ කයේ. ඉතින් මේ කයේ හිත තියාගන්න ලක්ෂණ තියෙනවා. විශේෂයෙන් අර හුස්ම දැනෙන්නේ නැතුව ගියාම ඒ හුස්ම දැනෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ තමයි හුඟක් වෙන දේවල් වලට යන්නේ පරිසරයට යන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් උත්සාහ කරලා හුස්ම දැනෙන්නේ නැති වෙලාවේ කය කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න. කයේ එතකොට අපිට පුළුවන් කයේ ඇතුළට බහින්න. අනිත් එක දැන් අර පොඩි දැනීම් දැනෙනවා කිව්වනේ. ඒ දැනීම් දැනෙද්දී ඒවට හිමීට පිටු වෙනවා. පස්සපැත්ත හොඳට ගිනි ගන්නවා වගේ දැනුණා කියපුවම ඒකට හොඳට කිට්ටු වෙන්න. ඒවා ආශ්‍රයෙන් තමයි අපේ කය ඇතුළට හිත ගන්න පුළුවන්. මේ එහෙන්දා අර සක්මණෙන් එන ගැම්ම තියෙනවා පරියන්කේ. ඒක තමයි වැඩි වෙලාවක් කියන්නේ නැතුව ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසයේ ගෙවිලා යන්නේ. ඒ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාසයේ ගෙවිලා යද්දී ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන ටික ඇතුළට බහින්න. අපිට හරියට ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ හිත තියාගෙන ඉන්නවා නම් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇඟ ඇතුළේනේ. නේ? එතකොට ඒ ඇඟ ඇතුළේ සිද්ධ වෙද්දී අපේ හිත තියෙන්න ඕන ඇඟ ඇතුළට. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ ඇඟ හිත ඇතුළට ගියාම තමයි ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ නැති බව දැනෙන්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රශාන්තිද කොහෙද කිව්වා නාසිකාග්‍රය බලලා යටිබඩ බලනවා කියලා නේ. හරි. ඒක මේ එහෙම කෙරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
හැබැයි අපි ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. අනුමත කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අර හුස්ම නැතුව යනවා එකට තියෙන යට තියෙන බයක් තමයි. යට තියෙන සැකයක් තමයි. අසිතාග්‍රේ හුස්ම නැතුව ගියා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හුස්ම නැහැ කියලා දැනගෙන ඉන්න පුළුවන් සතිය තියෙනවා. ඒක වැදගත්. එඳ මේ හුස්ම නැතුව යන තැන හරි important transition point එකක්. එතනදී අපි දැන් නැහැ නැති බව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතන තමයි materiality වල ඉඳලා mentality වලට transfer වෙන්නේ. ද්‍රව්‍ය වල ඉඳලා අද්‍රව්‍ය වලට යන්නේ. එඳ අපි එතනදී වෙන තැන් වලට මාරු කරන්නේ නැතුව වෙන දේවල් වලට යන්න හොඳට ඇහැට තියලා බලන් ඉන්නවා වගේ බලන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ එන තැනේදී නිකන් වගේ මම ඉන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බලෙන් මම කියන්නේ ඊට පස්සේ මට නිකන් ඉන්න තැනේදී දැනෙන දේ තමයි මම කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මට දැන් කියන්නේ ඇඩිෂනල් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේද මගේ ඇඟ ඇතුළට ගන්න නැත්නම් වෙන දේවල් ඔහෙ බලාගෙන ඉන්න ඕනද ස්වාමීන් වහන්සේ? එතනදී අපි ඇඩිෂනල් එෆර්ට් එකක් අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ ගන්න ඇඩිෂනල් එෆර්ට් එක මේ මොනවාද කලබලකාරී එකක් වෙන්න බෑ. හරි සටල් එකක් වෙන්න ඕන. අපි ඇඩිෂනල් එෆර්ට් කියලා කියපුවම පොඩ්ඩක් දාඩිය දාන වැඩක් කරමු කියලා හිතන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. බොහොම සුමට විදිහට තමයි ඇඩිෂනල් එෆර්ට් එක යන්න ඕන. ඒ යන්න ඕන ඇඩිෂනල් එෆර්ට් එක හිමී එතන වෙන දේ බලන් ඉන්නවා කියපුවාම උතන්ට ගියාට පස්සේ හිත රිලැක්ස් කරන්න බලනවා. හිත හැංගෙන්න බලනවා. ඒ හැංගෙන්න බලන රිලැක්ස් කරන්න බලන ස්වභාවය නැති කරන්න. එතකොට තමයි නිකන් නිදිමතට වැටලා ටිකක් ලෙතාජි වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි දැන් හුස්ම නැහැ හුස්ම නැති බව දන්නවා කියන එකට හොඳට හැපිට හැතිලා තියාගෙන ඉන්න ඕන. මේක කොහෙද යන්නේ කියලා බලන්න. එහෙම කොහෙ හරි යනවනේ ඇඟෙන් පිට යනවනම් කටකොණකින් hina වෙන්න ඕන. එතකොට දන්නා මේ හිත මේ වෙන තැනකට තමයි අදින්නේ කියලා. එහෙමම ඇඟට දාන්න පුළුවන් නම් අපි බොඩි ස්කෑන් කරන්න එක රීසන් එකක් ඒකයි. බොඩි ස්කෑන් කරන්නේ මේ ඇඟ ඇතුළ අවශ්‍යක. එතකොට අරක බලන් ඉඳලා හරියට හුස්ම නැති වෙන එක ඇඟේ අහු වෙනවා තේනවා නම් පිටට යන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි එෆර්ට් එකක් දැම්මත් කමන්නේ නැහැ හුස්ම නැති වෙලාට ඇඟ ඇතුළ බලන්න. තේරුම් ගන්න. Yes. I've been trying to give a report last couple of times. So basically the response I got was, I need more details, which I've had trouble sort of explaining. So I thought I might just give it now because I still don't have more details, but I'll give what I have. So in the sitting, there's some things happening, and the best way to explain it would be, I'm getting sucked into a point, a very small point. It could be like in front of me or in my head or somewhere else in my body. Like I'm getting sucked in somewhere, and I'm getting sucked in what I'll call it as a point, like a really small area. And it could be it appears in various locations. So it could be in front of me or in like my head, like on my face, or inside my head, or in a different location. There's no consistency. So I feel like I'm getting sucked in there, but I never actually like go in there. I feel like I will go through it and appear on the other side of that, whatever that point is, but I just sort of get stuck there. And after a while, I just like, it fades away. And then after it fades away, or that sensation of getting sucked in, then I actually sort of get a bit open to like vibrations in the body. And after a little while, that goes away as well. That's all I have for my report. Oh, one more thing. It can happen when I'm walking, but
less frequently, and if it does happen, it's a lot more subtle. Many times. All right. It has now some details. I remember you were saying that you go into a space some time back, and now this is the process that you try to see that. Right now, what happens is when you keep on observing your breath or your materiality, it comes to a point. The materiality, although we consider that we have a body or we have breath or we have matter within us, when we keep on observing, now all of them were saying that the breath subsides and it comes to a stage that you won't be able to feel the breath. Breath is happening, but it is not that material so far as the mind is concerned, right? That is because your mind is now more going into the spaces between, or the space between the matter. Now in our body, we have a lot of space. That is how we grow. That is how we can eat. That is how we can talk, right? That is how we age, because these things are being regenerated and degenerated without our knowledge all the time. For that to happen, there is huge space, right? So when your mind goes into that space, you no longer perceive the matter because the space is so much, and you say you don't feel breath. You say you don't feel body. Instead, you feel space. For example, if you take this building, see the space we have in the building. But our attention goes to this, goes to that, goes to this. These things that we can see. But if we put all these things aside, it's a huge space here. It's similarly in the universe and similarly in our body. So, and when you go to that space, you know you were with the breath, and then either you don't feel the breath, or if you go a step further, you say now you are not in the breath, you are in space, right? So it's from the breath, no breath, and then space. So these are jumping points, right? But when it actually happens, when your mindfulness gets sharper, you can see the process. Seeing the process is like, getting sucked in. Even in the past, the sucking in is happening, but you are not alert enough to see. Now you are more alert, more attentive, and then you see you are moving away from materiality and getting sucked into some place. When that happens, get scared, get frightened sometimes, and you feel something is going to happen. No, you are going to lose yourself, and then shake your head and move the posture and ensure that you are not dead or nothing is happening, right? And if it continues, and if the frequency is increasing, and if it is happening at a high frequency, that means the path is working properly. What you will have to simply do is let it happen. Since it is happening many times, now you have no control over it. It is happening, you are providing the right conditions for that to happen. So you will have to keep on doing that and go prepared. When that sucking in is happening, try to be more and more attentive, and let it happen on its own accord, right? And in that sucking in, there is another part. When you feel that you are sucked into some place, because there is, from one side, there is a pull. From the other side, there is a push, right? That is what we call craving. That is what we call clinging. And this is how you see the clinging. You have the clinging to the body, right? You don't want to let that go away. That is why you feel you're getting something, right? Now, since it is happening more and more time,
You know it is happening. So why you should continue the timetable is to provide the right conditions, knowing that this happened. Can I just keep on observing when it is happening? Right. So there's nothing for me to actually add there or correct. So I have just explained what is happening. So what you will have to do is, if possible, be more attentive and let it happen, whatever happened. There will have another story later. Yeah. So you said like from like the breath to the no breath to the space. Like I never see like the breath to the no breath. It's always the no breath or straight away the space. So I don't really, I felt like it was after the space. It's like that's where I always like see what, like when I begin, it's the space. So how does it, am I like, did I miss something on the way then? Or, Yeah, that is how our mind works. Our mind is trying to observe the things that we like. Right? Breath is there. The next thing the mind likes is the breath is not there. And the next thing mind likes is what? Space. But actually there is a process here. So why we continue the practice, why we should maintain the timetable, why we should practice at each and every interval we get is we provide right conditions for the continuation to happen and for you to give a chance to see the process. Right. So that is why when this occurrence is happening more than once, it is telling that it is working, and you are seeing it more time. Right. If you in one sitting, if this happens only twice, right? So there is you can't see it more frequently. But if in one sitting, if it is happening 10 times, you are seeing the process 10 times. Right. So there will have a point that you will be able to see it. Now that is what is actually happening. Now you are seeing the continuation of the process. That is why you feel you are being sucked in. Otherwise you feel jumping in. Now it is not jumping in, it is continuation. Okay. Zoom එකේ තියෙනවද මොන හරි? ඔව් සවන. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සරණයි. දකුණ වම වශයෙන් පටන් ගන්නා සක්මන ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා වශයෙන් පියවරෙන් පියවර යටිපතුල කය දරා සිටින ආකාරය නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඊතා සැහැල්ලු කයකි විලුඹ ජෙල් එකක් වාගේ එහාට මෙහාට මස් අතර සෙලවෙන ආකාරයකි. කකුලේ යටිපතුලට දැනෙන සීතල අයිස් භාජනයකට පාද දමා සිටියේදී හිරිවැටි ඉහළට දැනෙන ස්වරූපයෙන් දිස්වේ. කාෆ් මසල් එක එකම ගුලියක් වාගේ නහර එකට එකතු වෙලා දැනෙනවා වාගේයි. පාදයේ සිට හිස් මුදුන තෙක් හිස් මුදුන වෙනකම් අංශු ස්වරූපයෙන් දිස්වේ. තැනින් තැන ප්‍රබලව දැනේ. හිස් මුදුනේ සිට විහිදෙන ස්වරූපයෙන් දකුණු පැත්තේ ප්‍රබලව හිරිවැටීගෙන ගොස් එය විශාල ප්‍රදේශයකට විහිදේ. හිරිවැටෙනවා කීවත් යනුවෙන් කීවත් තවත් විටක දහස් ගණනක් ඇල්පෙනිති තුඩවල් වලින් අනිනවා වාගේ දැනේ. එය ටිකක් ප්‍රබලව දැනෙන විට කය හිස දරා සිටීමටද අපහසුතාවයක් ඇතිවේ. කය ඊට සැහැල්ලුයි.
ඊතා සෙමින් සක්මන සිදුවේ. විටක මුළු කය ඇතුළේම රැලි ගහන ආකාරයකි. නොනවත්වා ඊතා කුඩා රැලි ආකාරයක් දිස්වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් වැවක සියුම් ලෙස ජලය එහා මෙහා යනවා වාගේ. ඒ දෙස බලා සිටීම ඊතා ප්‍රියජනකයි. සක්මනක් නොව ඊතා සුව පහසු සයනයක වැතිර සිටිනවාසේ දැනේ. කනේ ස්ප්‍රින් එකක් කරකැවි යන ආකාරයකුත් දිස්වේ. අද සක්මනේ පාද තපද්දී කකුලේ යටිපතුලේ සිට හිස් මුදුන තෙක්ම කරන්ට් එකක් වාගේ මුළු කයටම දැනුණා. එය වෙනදා ස්වරූපයෙන් නොවන බවත් විශේෂයි. එපමණයි ස්වාමින්වහන්සේ සක්මන. හොඳයි. ඉතින් ඔය විදිහට සක්මන සිද්ධ වෙනවා නම් මට සක්මනට උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. සක්මනේදී මට උගන්වන්න තමයි තියෙන්නේ තවනට. ඉතින් ඔයම තමයි අපේ කයට හිත ආවට පස්සේ අපේ මේ මුළු ස්නායු පද්ධතියම වැඩ කරන එක අහු වෙනවා. ඒ අහු වෙන එක හුඟ දෙනෙක් ඒක අගය කරන්නේ. මෙතන පැහැදිලිව කියවුණා එක තැනක නම් කියවුණා අපහසු ප්‍රකාශයක් දැනෙනවා කියලා. පැහැදිලිව කියවුණා මේක ප්‍රියජනක කියලා. ඉතින් ඔක ප්‍රියජනක නම් ඔච්චර තමයි ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඕකනේ හොයන්නේ ඔය ප්‍රියජනක භාවය අපිට කැමකින් ගන්න බෑ, ඇඳුමකින් ගන්න බෑ, රූප බලලා ගන්න බෑ, සුවඳ වලින් ගන්න බෑ. මේ සාමාන්‍ය භෞතික ලෝකයේ, ලෞකික ලෝකයේ විඳපු හැම සැපක්ම කින් එහාට ගිය සැපයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ සැපේ ලැබෙන්නේ මට මාව හම්බෙච්ච වෙලාවට. ඒ මට මාව හම්බෙච්ච වෙලාවටත් ඒකත් මම දරතයක් කරගන්න නැතුව ඒකත් මගේ නෙමේ වගේ හිටපුවාම තමයි ඔය ඉදිකටු වනිනවා වගේ දැනෙලා ඒ මං මෙච්චර කල් මාව අල්ලගෙන හිටපු ඒවා ඒ ශක්තියින් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ශක්තියින් පිට වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ පිට වෙලා යන ශක්තිය ඉඩ දෙනවා නම් ඉතින් ඒක ධර්මයේ බොහොම ඉදිරියට යෑම ධර්මයේ ස්ථාපිත වීම. ඉතින් මොනවාද මම කියන්නේ? එතනින් මේ බොහොම හොඳට ඉතින් පර්යන්ක සක්මන සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. එකතු කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ටයිම් දැන් වැඩ ඉවරයි කියලා නවත්තන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ওই විදිහටම කයට හිත තියාගෙන තවත් පුළුවන් තරම් කයට ඇතුළට හිත දාගෙන දිගටම හැම මොහොතෙම කරන්න. ඊට පස්සේ අපි තව පින්මක් පනින්න පුළුවන් වේවි. එසේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පර්යන්කයක් කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මුදුනේ සිට දෙපතුල නිරීක්ෂණය පමණක් දිනයන්හි මගදී නතර වී ඇත. සතිමත් වීමත් කය නොදැනීමත් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය ඊතා සියුම් වී ඇති බව බොහෝ දිනයන්හි නිරීක්ෂණය වේ. මුළු කයම එකසේ දැනේ. පිටේ තනින් තන ස්ප්‍රින් ආකාරයෙන් ඊතා කුඩාවට පටන්ගෙන විශාල වී කරකැවෙන බවක් නිරීක්ෂණය වේ. ශක්තිය පිට වේ. උරහිස් දෙපැත්තේ හැඩ තල වෙනස් වෙවි කරකැවෙන ස්වරූපයකි. පාදයෙන් ඊතා ප්‍රබලව ශක්තිය මුදා හැරේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදීද එසේමයි. අත්වලිනුත් එසේමයි. මුළු කය ඇතුලේ මුහුදේ රැලි ගහන ස්වරූපයක් දිස්වේ. ඊතා සැහැල්ලු කයකි. සැපවත් බවක් දිස්වේ. එදිනෙදා ජීවිතයේදී සතිය නොදැනුවත්ව ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ බව දැනෙන්නේ හිසෙන් පටන් ගන්නා අංශු වශයෙන් පිටතෙක් හිරිවැටෙන ස්වරූපයත් විදුලියක් වාගේ ඒ මේ අත දිස්වන ස්වරූපය මගිනි. කන් ඇතුලේ ඇස් ඇතුලේ අංශු වශයෙන් වුවත් පිරිසුදු කරනවා වාගේ දැනේ. කොටන් බඩේකින් ඊතා සනීපව දැනෙන ස්වරූපයකි.
දින 3ක් පමණක් කොඳුයට දෙකක් මැදින් එන වේදනාව දෙස බලා සිටියා. එය ප්‍රබල වෙනවා, නැවත නැති වේගෙනම යනවා, නැවත ඇති වෙනවා. ඒ වගේ ස්වરૂපයකි. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ආසනයක් මත වාඩි වී මදක් සැහැල්ලුවෙන් බලා සිටියේදී කය ඊතා සැහැල්ලු භාවයකින් දිස්වේ. කයක් නැති ස්වરૂපයක් දිස්වේ. ඒ දින ගණනාවක් නිරීක්ෂණය වූවකි. අද පර්යංකේදී උරහිස් වලින් පටන් ගන්නා හිරිවැටීගෙන ගොස් එය බෙල්ල දිගේ වම් ඔළුවේ සහ ඔළුවේ වම් පැත්තෙන් කරකැවි දකුණු පැත්තෙන් විහිදී මුදා හරිනවා සේ දැනුණා. එහෙත් එය කෙලින් ආකාරයට ඉහළට මුදා හැරීමක්, ඍජුව මුදා හැරීමක් දිස්වුවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එපමණයි. හොඳයි, ඒකත් බොහෝ දුරට සක්මන වගේම සංසිද්ධියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔක කියවෙච්ච වැදගත්ම දේ තමයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ වැඩ කටයුතු වලදී තොක සිද්ධ වෙනවා කියන එක. මේ මාව අතහැරලා දැම්මට පස්සේ මේ අපේ මාවල් ළඟින් තියෙන උපාදාන කරලා තද කරලා තියාගෙන හිටපේවා යනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර ස්ටොක් එකක් අපි ගාව තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ස්ටොක් එක ඉවර වෙනකන් හිත එක්තැන් වෙන හැම වෙලාවකම හිත එක්තැන් වෙනවා කියලා කියන්නේ බාහිර ලෝකේ අල්ලගන්නේ නැහැ කියන්නේ. බාහිර ලෝකයේ අතාරිනවා කියලා කියන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හදාගත්ත ටික නැති වෙන. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අනිත්‍යයට ඉඩ දෙනවා කියන එක. ඒ අනිත්‍යයට ඉඩ දෙන හින්දා තමයි ඔය රැලි දකින්නවා කියලා කියන්නේ. මේක සම්පූර්ණ සොලිඩ් දෙයක් නෙමෙයි. මේක මේ සංකතයක් හැටියට තියෙන්නේ. එකතු වෙලා ගොඩක් තියෙන්නේ කියන එක දකිනවා බොහොම අංශු වශයෙන්. ලිටරලි වශයෙන් උත් නෙමෙයි. ඔය ඉන්දිකටු දැනෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ තරමට පොඩියට තමන්ගේ දකින්න පුළුවන් තරමටම හිත සියුම් වෙලා. ඉතින් ඒ තරමටම මේවා අතාරින්න හිත හැදිලා. ඉතින් අතාරින්න හිත හැදුනහම මෙච්චර කල් ඕවා තද කරලා අල්ලාගෙන ඉන්න යම් බලයක් තිබුණානේ. ඒ බලයවල දැන් අතිරික්තයි. ඒ අතිරික්ත බලය යනවා. දැන් ඒක තමයි පිරිසුදු කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඔය කන් කඩාගෙන කන් සුද්ධ වෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඔය කෙලවැක් කෙරෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒ කෙලවැක් කෙරෙනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මේ තණ්හාව අඩු වෙගෙන යන ලක්ෂණයක්. හිත ඇතුළට යන ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒක මුල් අවස්ථාවවලදී සිද්ධ වෙලා තමයි වැඩ පටන් අරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඔය යන විදිය හොඳයි. නැවත වරක් මම අර කමෙන්ට් එකමයි දෙන්නේ. පුළුවන් තරම් හිත ඇතුළ කය ඇතුළට හිත දාන්න. හිත දාගෙන දිගටම ඔය සංසිද්ධිය වෙන්න අරින්න. එතකොට තව ඇතුළේ තියෙනවා නම් ඒ වැඩි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු වාසනාව වේවා. වේවා. සඳ අපි බර්නාඩ් මහත්තයාට ගිහින් එන්නද? හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. බර්නාඩ් මහත්තයා කියන්න බෑ. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. ගිය සතියේ සතිමත් වීම ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. අන්මියුට් කරලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. අන්මියුට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම පන්සිල් ගද්දිත් අපිට ඇහුන්නේ නැහැ. දැන් එන දැන් ඉස්සෙල්ලට වැඩිය හොඳයි. සයින්ස් මම ගිය සතියේ මගේ සතිමත් වීම තමයි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතෙන්දී ඉස්සෙල්ලා මම සක්මන ගැන ඉදිරිපත් කරන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් සමිනස් එකම කාරණේ දෙකටම කියන්න තියෙනවා. ගිය සතියේ මට ගොඩාක් දුරට සාර්ථක භාවයක් නැහැ කියලා තමයි මගේ අදහස වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මට හරියට කෙරුන්නේ නැහැ වගේ මට තේරුනේ. ඇත්තටම මේ සක්මනත් එකයි මේ පර්යංකයත් එකයි දෙකේදීම මට හරියට කෙරුණු හොඳට මට හිතෙන්නේ. කොහොමද මම සාමාන්‍ය විදිහට ආරම්භ කරත් තෙරුවන් වන්දනා කරලා ශාරීරික ජීවිතේ පූජා කරලා තෙරුවන්ට ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කියන එක තමයි මගේ ක්‍රමය. ඒ විදිහට යනකොට මට දැනෙනවා මේ ටයිල් එකේ කාපට් එකේ වෙනස දැනෙනවා. ටයිල් එකේ යනකොට ගොඩාක් සිනිඳු ගතියක් දැනෙනවා. ඊළඟට සීතල ගතිය යන්තම් දැනෙන ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් සීතල යන්තම් දැනෙනවා.
ඒ වගේම අර එකට ඇලිලා යන ගතිය දැනෙනවා සදා උස්සන කොට පය. ඊළඟට අර දැනීම කොහොමද අඩිය තියෙනකොට ඒ දැනීම මට ඇතුළට කාවැදෙන ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම මේ අර අඩිය තියෙනවත් එක්ක මුළු ඇඟම කම්පණය වෙන මට තේරෙනවා. නිකන් අර ගැස්සීමක් වගේ එනවනේ මුළු ඇඟටම එනවා ඒක. ඉස්සෙල්ල තිබුණ යන්තම් තමයි දැන් එක මුළු ඇඟටම දැනෙනවා. ඊළඟට දෙපැත්තට පැද්දෙන ඒවා ඊළඟට වීසි වෙන ඒවා ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනවා. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාපට් එකේ යනකොට අර හලු ගතිය වැඩි මට දැනෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ මගේ කකුල නිකන් ගොඩක් සිනිඳු වෙලා කියලා මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒම ලොකු දැවිල්ලකුත් එනවා යනකොට. ඒක අර කාපට් එකට තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ටයිල් එකට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ සිතුවිලි එනවා. සිතුවිලි ආවට බහුගත තියෙන ගොඩාක් සිතුවිලි නිසා බාධා වුණා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒකයි මම ගාමතර කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම. ඒ වගේම මේ මූණේ නිකන් සත්තු යනවා ගතියක් වගේ දැනෙනවා. කන් දෙක ඇතුලේ හැම වගේ නිකන් කනේ නිකන් කැසිල්ලක් වගේ එනවා. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ඒක අර සත්තු ඉවරකම් අංගිලි ගන්න නැතුව තියාගන්නේ. ඊළඟට මේ ආබාධ මුකුත් දැනුනේ නැහැ. ගොඩක් අර කකුලේ වේදනාවක් ආවා. ඒකත් බොහොම ලාවට ආවේ. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඊළඟට මේ අද උදේ නම් බොහොම හොඳට කෙරුණා කියලා මට හිතෙනවා. අද උදෑසන තමයි ගොඩක් පහසුවෙන් කෙරුණා මේ කාලයකට පස්සේ. ඒ වගේම මේ හොඳින්ම පාතිබ්බා. ඒ වගේම සිතුවිලි උච්චර ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ හවස් වරුවේ සක්මන කරනකොට වඩා බාධාවල් දෙක තුනක් මාවා. පහදින් දෙතුන්පාරක් නවත්තලා තමයි ආයෙ කරන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වය තමයි සක්මනේ තියෙන ස්වභාවය ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කත් යනවා. ඒක ස්වාමීන් කායට සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරලා ආරම්භ කරනවා. නාසිකාග්‍රයේ ගැටෙන ආකාරය තමයි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස මම සිහි කරන්නේ. එතකොට ක්‍රමයෙන් මට්ටම වල තිබිලා අඩු වීගෙන යන ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවලට මේ ආශ්වාසය කෙටි ප්‍රශ්වාසය ගොඩාක් දිග වෙනවා. ඒකට තවත් අවස්ථාවකදී ආශ්වාසය කොට ආශ්වාසය දික් වෙලා ප්‍රශ්වාසය කෙටි වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට දිගටම යනකොට මේ අර පපුවේ නිකන් තද ගතියක් අර ඉස්සෙල්ලාම කිව්ව එක දැන් වැඩිපුර දිගටම වගේ එනපට. ඒක ඉස්සෙල්තරට වඩා ගොඩාක් වැඩියෙන් වගේ දැනෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ සහැල්ලුවෙන් කරගෙන යනවා. නමුත් සමහර වෙලාවලට ඒ සහැල්ලු ගතිය නැතු වෙනවා. අද අවස්ථා දෙකකදී විතර බාධා කරන එකටත් ඒ වුණාට ඉතින් ඒක ගැටලුවක් ඇති උනේ නැහැ. මට කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. වේදනාව නම් ගොඩාක්ම අඩුයි. අර ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් අර කියන වගේ මට වුණා එක යූජීඑක් කියලා වගේ අර කටට කෙලවුණා නේ. මටත් ඒක දවස් කීපයක්ම සිද්ධ වුණා. සමහර වෙලාවට කෙල බින්දු බෙහෙට වැටෙන්නත් යනවා. සමහරක් කරට මට මේ එක ආයි කියලා ගිලිනවා මම සමහරක් වෙලාවට. ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අර වාඩි වෙලා ඉන්න එක ගොඩාක් රත් වෙනවා. ඒ ගතිය තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කොහොමද මගේ කාලය මම කරනවා. අර පසුගිය සතියේ නම් සමහරක් අවස්ථාවල මම කාලයම කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒකම සෝනස් වගේ පරිගණකයේ තියෙන ස්වභාවය. මට මේ ඕකේ මට නම් ඒක දකින්න එහෙම නරක නොවෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඔය සංසිද්ධියම දැනගන්න පුළුවන් සතිය තිබිලා තියෙනවා. ඒකයි වැදගත්. ඉතින් ඕකේ මම ඉදිරියට යamak හැටියට කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ ඔය අපිෂ්චාත්මේ දැනෙනවා කියපු කුඹි යනවා වගේ කණේ කුඹි යනවා වගේ නිකන් අපහසු ගතියක් දැනෙනවානේ. අන්නේ අපහසු ගති තමයි දියුණුව කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒවා වෙද්දී ඒවට වෙන්න අරලා පුළුවන් තරම් පැත්තකටලා බලන් ඉන්න. ඉතින් මේ සිද්ධ වෙන එක අපහසුයි. ඉතින් අපහසුවට තියෙන අකමැත්තක් තමයි ඔය පෙන්වුම් කරන්න හදන්නේ. එහෙම ඒ හිතේ ඒකට කැමැත්තක් නැහැ. ඒක භාවනාවේ ඉදිරියට යෑමක් කියලා හිතලා ඒකට පුළුවන් තරම් වෙන්න ඉදාරින්න ඔය හිටියා වගේම කනේ ඇඟේ මූණේ මොනවා දැනුණත් නිකමටවත් හෙල්ලෙන්නත් එපා අත උස්සන්නත් එපා වෙන්න ඇරලා බලන්න. එතකොට පර්යංකයේදී කිව්වනේ අර හිරවීමක් දැනෙනවා කියලා. ඒ හිරවීමට වෙන්න ඇරලා ඕක දෙතුන් පාරක් වෙනවා නම් දැන් ඒක වෙනවා කියලා දැනගෙන ඕකට බලන්න මට ඕක වෙද්දි මට ඕක දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එහෙම බලන් ඉන්න පුළුවන් ඕක හරහා යන්න පුළුවන් නම් අපිට තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇදලා ගියයි. මට දැනෙන විදිහට නම් වැඩේ හොඳට යනවා. ඉතින් මම දිගටම කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. අපේ හිරවෙලේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තිබුණට කරගෙන ගියා. අඩ නැත්තු නැහැ.
එහෙම වුණා. අර මම දිහා බලා ඇත්තටම මම කොහොමද දැන් අර ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මම අවධානය යොමු කරලා බලාගෙන ඉන්නකොට තමයි ගොඩක් දුරට කෙරෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වුණාට ඒක බලන් හිටියට ප්‍රසන්න මනසකින් බලලා නැහැ. ඒක ප්‍රසන්න ගතිය නම් තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි කතා කරන්න පටන් ගන්නම මට හිතුණා භාවනාව හොඳට යන භාවනාවට තියෙන කංකින්දිරියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර දැන් ඉස්සෙල්ලා අර මම හිතන්නේ සවනද කොහෙද කතා කරද්දී කිව්වා ඒ වෙන දෙයට වෙන්නදලා බලන් ඉන්න තව සතුටින් ඉන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්. මේ භාවනාවේ මේ මෙන්න මේ විදිය හරි මෙන්න මේ විදිය වැරදි කියලා දෙයක් නැහැ. සතිය වඩනවා කියලා කියන්නේ වෙන දේ බලනවා. වෙන දේ බැලුවට පස්සේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ අපේ අපහසුතාවයනේ. අපහසුතාවයන් වලට අපි සතුටින් ඉන්නවා නම් අපහසුතාවය කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පදුට්ට මනස ගිය ගමන් ඒක අපහසුතාවය වෙනවා, කංකින්දිරිය වෙනවා, හිර වෙනවා, කතන්දර ගොඩක් එනවා. ඉතින් හැබැයි මොනවා වුණත් දැන් ඔය ඉස්සෙල් දෙකුළු වාර්තා එක්ක බලද්දී ගමන පොඩ ඇදෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් එහෙනම් ඔය කරන විදිහ ඔහොමම කරන්න. සාදු. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් සන්දනෝන. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ sorry මම ආව unmute කෙරුවා. sorry mute කෙරුවා. ආය unmute කරන්න sorry. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. මුලදී වම දකුණ කියලා යනවා. ඉන්පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා කියලා යනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මාපට ඇඟිල්ලේ වම් කකුලේ මාපට ඇඟිල්ලේ යට කොටසේ තමයි ස්පර්ශය දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සීතල ගතියක් දැනෙනවා ඇඟිලි තුඩු වලේ. දකුණු කකුලේ ගැලිවිලා යන ස්වභාවයක් තමයි දකින්නේ. දැනෙන්නේ මට. මේ ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ වම් කකුලේ බර ගතියක් දකුණු කකුලේ සැහැල්ලු ගතියක් දැනෙනවා. ඒ අතරතුර ස්වාමීන් වහන්සේ මට නාසය නොලියන ගතිය, කම්බුල තද ගතිය, එතකොට මේ කන අගුල් වැටලා වගේ දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ මම සක්මන් කරද්දී මට ලයිට් කනුවක් වගේ ඉස්සරහ හැපුණා වගේ මම එකපාර දඩස්කාර වගේ වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. මම බය වෙලා වගේ මම එකපාරට මෙහෙම බැලුවා. මොකද ලයිට් කනුවක් කැපෙන්න විදියක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙහෙම බලලා ඒ ආයෙත් විදිහටම ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔළුව එකපාරට හෙළුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ අවස්ථාවේ මම හිතියේ ඒ කියන්නේ මට මේ සක්මන් කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඒකේ සික්සැක් ආකාරයෙන් තමයි සක්මන් කරමින් හිටියේ. ඒ අවස්ථාවේ මම බැලුවා ලයිට් කනුවක් තියෙන්න විදියක් නැහැ නේ කියලා. මම ඒ වුණාට හැපුණා විදිය දඩස් කාලා මට තේරුණා. මම මෙහෙම කරලා මේ හැරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. හැරිලා ආයෙත් මම සක්මන කරගෙන ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ එක අවස්ථාවකදී සිද්ධ වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සක්මන් කරන අවස්ථාවේ ඊළඟට පරයන්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ මුලදී මේ පරයන්කේ කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දකුණු නාසයෙන් විතරයි මට ආස්වාස ප්‍රශ්වාස දැනුනේ. මුලදී පුනීලියක් ආකාරයෙන් යන ආකාරයත් අන්න ඒ විදිහට තමයි දැනුනේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දකුණේ පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ වමට මාරු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දකුණු නහය ඇතුළත තමයි මුලදී ස්පර්ශය දැනුනේ. දැන් වම් නහය නාස්පුඩු අග්‍රය දැනිලා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනෙලා හේමම නොදෙනී යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ ආයෙම දකුණු නාසිකාග්‍රයට එනවා. මේ දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ මට තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනවද කියලා මට දැනෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. කම්බුල් හේම් පිටින්ම හිරිවැටලා වගේ ඇස් අරිනකොට ඇස් භාවනාවෙන් පස්සේ ඇස් අරිනකොට අමුතු සීතල ගතියක් දැනෙනවා. මගේ උදරයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරෙනවා නිකන් කම්මලක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ මම. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට බත් උතුරනවා වගේ සද්දක් වගේ දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මට. ඒ වගේ මේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම නිකන් කම්මලක ඉන්නවා වගේ කියලා මට සමහරක් වෙලාවට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම වෙලා ඊට පස්සේ මම කොහොමත් පැයකමාරක් විතර වගේ මට පරියන්කේ ඉන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක නිසා මම පැයකමාරක් විතර භාවනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ.
ඒ කිසි කරදරයක් නැතුව කරනවා. ඇස් අරිනකොට තද වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ කම්බුල් හිරි වැටිලා වගේ මගේ තොල් තද වෙලා වගේ එහෙම තමයි මට තියෙන්නේ භාවනාවෙන් මට අරගන්න අමාරුයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉවර වුණාන් පස්සේ ඇස් වල සීතල ගතියක් දැනෙනවා. හැම වෙලෙම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ නාසික කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ නාසික පාටම ටිකක් වෙලා හිටපුවාම එක පාටම නාස්පුර මට හිතෙනවා දුක් වෙන ගතියක් මට දැනෙනවා. හොඳයි. පරයන් සක්මන කොච්චර වෙලා කරනවද? සක්මන පැයක් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන පැයක් කරනවා නම් අවම වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔය කියපු කරුණු බොහොම හොඳයි. මේ ඒකේ තියෙනවා සංඥා ගන්න නැතුව ඇවිදින එකයි වෙන දෙයකට වෙන්නදලා බලන් ඉන්න එකයි මේ මමයා ඉදිරියට ගන්න නැතුව වැඩ කරන ස්වභාවයයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඔය එක ආකාරයට මේ කය දැනෙන්නේ. ඉතින් ඕකේ පුරාවට කියවිච්ච දෙයක් තමයි එක සංසිද්ධි ගොඩාක් එනවා. කණු වල හැප්පෙනවා, ගැලවෙනවා, අරක වෙනවා, මේක වෙනවා කියලා ගොඩාක් එනවා. ඒකට එකම හේතුව තමයි දැන් මේ සංඥා ගන්න නැතුව හිත කයට ආවට පස්සේ හිතට අවශ්‍යයි මේ අරමුණට එන එක නවත්තලා තමන්ගේ හිතයි කයයි එකට තියෙන එක නවත්තලා මේ විවිධ අරමුණු වලට දාන්න. විවිධ දේවල් වලට කලඹවන්න. ඉතින් එහෙම කලඹවන්න හදපුවාම අපිට තියෙන්නේ ඕන කැළඹිල්ලක් වෙන්න ඇරලා වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන්න ඉන්න. ඉතින් ඒක ඔය දැන් කියද්දි බොහොම තැතිගැන්මකින් වගේ කිව්වට ඒකට හිත එහෙම ඉඩ ඇරලා තියෙනවා. හිත ඒකට එහෙම ඉඩ ඇරින හින්දා තමයි ඔය බඩ දඟලනවා වගේ දැනෙන්නේ. බඩ දඟලනවා වගේ දැනෙන්නේ අපි මේ දේවල් අල්ලගෙන ඉන්නේ ඔය මේ බොහොම කඩ කරලා වාතය තියාගෙන. ඉතින් ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගෙවිගෙන දැනෙන්නේ නැති තැනකට යනවා කියලා කියන්නේ අපේ වාතයෙන් කඩ කරලා අල්ලගෙන ඉන්න එක හිමීට අඩු වෙනවා. ඒක හිමීට අඩු වෙලා ඒ අඩු වෙන එක යන්න පටන් ගන්න කිට්ටු වෙද්දි මේ බඩ දඟලන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා නිකන් විවිධ දේවල් ඉදිරිපත් කෙරුවට වැඩේ යනවා. වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න මානසිකත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් උග කාලෙකින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙරුවේ නැති වුණාට පහුගිය දවස් කීපේ හොඳට වැඩේ වෙන බවක් දක්වන තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම දිගටම කරන්න. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා වහන්සේ. එසේම වේවා. තෙරුවන් සරණයි. චාමරි නෝන. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව මේ කකුල යටිපතුලට මාරුවට සතිය පිහිටවුවද කකුල දිගේ ඉහළට පිට දිගේ උරෙන් හිස ඇතුළට සතිය පිහිට වෙනවා. හිස තුල සතියෙන් එහා මෙහා මේ ගමන් කර දකුණු කනෙන් ශක්තිය පිට වෙනවා. හිසෙහි වම් කන සිට දකුණු කනට හිස ඇතුළතින් උඩින් රේඛාවක් ඇඳ විට එම වෘත භාගයක් වගේ කොටසේ මැද ඉර දිගේ ශක්තිය ඉහළට මුදා හරිනවා. සමහර විට අත් දෙකේම අල්ලෙන් ඇඟිලි තුඩු වලින් නාසයෙන් ශක්තිය මුදා හරිනවා දැනෙනවා. විවිධ අතෙහි අල්ලහා ඇඟිලි වල බරගතියක් මෙන් දැනෙනවා. වම් අතෙහි ඇට තුල අතේ තියෙන ඇට තුලින් වේදනාවක් දැනෙනවා යම් වෙලාවක. ඒකට මේ දිගටම සතිමත් වෙනකොට ඒක නැති වී යන අයුරුත් බලාගෙන සිටිනවා. මේ අයුරින් මේ තම සතිමත් වෙමින් සක්මන්ෙන් පරයන්කයට එනවා. මම පරයන්කයත් මේ විදිහටම කියන්නම්. බොහෝ වෙලාවට මේ ඉහත සඳහන් කළ විදිහටම එක තැනකට සතිමත් වෙමින් පරයන්කේ පටන් ගන්නවා. ඉහත අයුරින්ම ශක්තිය පිටවීම දැනෙනවා. හිස මුදුනේ වෘත භාගයක මෙන් වටේටම ශක්තිය මුදා හරිනවා දැනෙනවා. සීට් එකෙන් උඩ කොටසෙන් ඉහළට තෙරපෙමින් බඩ පපුව හරහා බෙල්ලෙන් හිසට තෙරපමින් ශක්තිය හිස වටේට මුදා හරිනවා. හිසට සියල්ලම උඩට තෙරපමින් ඇවිල්ලා හිස ළඟට ඇවිල්ලා ඒක වටේට ශක්තිය මුදා හරින දැනෙනවා. වැලමිටෙන් උඩ කොටසෙන් අත් වලින් ඉහළට තෙරපමින් හිස දෙසට යොමු වෙනවා.
නැවත ඒ ශක්තියත් මේ හිස ඇතුළතින් මල් පිපෙන්නා වගේ දැනෙලා හිස ඉහළට ගොස් හිස මුදුනෙන් අවකාශයට ඉතා ඉහළට ශක්තිය උදාහරණ දැනෙනවා වෙලාවකට. බෙල්ලෙන්ද ඒ වෙලාවට බෙල්ලත් ඉහළටම හැරිලා තියෙන්නේ. කකුල් දෙක දිගේ පහළට තෙරපමින් යටිපතුල් දෙක දෙසට යොමු වෙන යටිපතුල් වලින් දිගටම ශක්තිය උදාහරණනවා. බඩේ වම්පසක එක තැනකින් ශක්තිය උදාහරණ දැනෙනවා. දකුණ කම්බුල ගත්තොත් වෘත්තයක හැඩයට ශක්තිය පිට කරනවා දැනෙනවා. සතිමත්ව කම්බුල ඇතුළත ඒ වෙලාවට මම නිරීක්ෂණය කරනවා. මස් ඇතුළත අංශු වලින් තෙරපමින් එහා මෙහා ඉතා සෙමින් කලබමින් කම්බුල පිටත පෘෂ්ඨයට තල්ලු කරමින් එහෙම තමයි ශක්තිය පිට වෙන විදිහට මම සතිමත්ව නිරීක්ෂණය වුණේ. නළල ඇතුළත නිරීක්ෂණය කළු නළලෙන් ශක්තිය පිට වෙන වෙලාවට ඇතුළත නිරීක්ෂණය කරනකොට හිස් අවකාශයක් වැනි තැනක වායු අංශු ඇතුළට චලනය වෙමින් හිමින් තෙරපන නළලෙන් පිටතට ශක්තිය උදාහරණ දැනෙනවා. කන් වලින් ශක්තිය මුදා හැරීම හැම විටම සිද්ධ වෙනවා. හිස ඇතුළත ඇති වූ වේදනාවක් යම් වෙලාවක නිරීක්ෂණය කරා. ඒකත් නැති වෙලා යන අයුරු සතිමත්ව බලාගෙන හිටියා. භාවනාවෙන් තොර අවස්ථාවලදීද සෑම විටම වගේ හිස ඇතුළත සතියෙන් ස්පර්ශ කරමින් හිසෙන් කන් වලින් යටිපතුල් වලින් ශක්තිය මුදා හැරීම දෙකටම සිදු වෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි භාවනාව සහ සාමාන්‍ය වෙලා විදියට මේ ශක්තිය පිටවීම සිදු වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕක වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපේ මේ අනවශ්‍ය එකතු කරගෙන තියෙන දේවල් ඔක්කොම යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම යන්න පහසුම තැන තමයි මේ අපේ සංවේදනා වැඩිපුර දැනෙන තැන. සංවේදනා වැඩිපුර දැනෙනවා මේ අතුල් වලින්, පතුල් වලින්, කම්පෙටි වලින්, එතකොට ඔළුවෙන්. ඉතින් ඒ හැම තැනකින්ම මේවා ඒ සංවේදනා දැනෙනවා කියලා කියන්නේ අපි අපිව අතහැරලා ඉන්නවා කියන්නේ. එහෙම අපිව අතහැරලා ඉන්න ඇතුළත සුද්ධයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ සුද්ධේ පුළුවන් තරම් වෙන්න ආරින්න. ඕක වෙන්න ඔය වෙන සංසිද්ධිය බලන් ඉන්නවා වගේම පුළුවන් තරම් ඇඟ ඇතුළටත් හිත දාගෙන ඉන්න. එතකොට මේ තව යට තියෙනවා නම් ඇදි එයි. ඉතින් ඕක ඔය කිව්වා වගේ හිත එකතෙන් වෙලා තියෙන නිසා මොන වැඩේ කරන්න ගියත් ඕක සිද්ධ වෙනවා. ඔය සිද්ධ වෙන එක ප්‍රසන්න මනසින් ඉන්න හිතට කයට හිත දාගෙන මේ එතකොට ඉදිරි ගමනක් තව අපිට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් වෙයි. කලබල වෙන්නේ නැතුව කොහොමම දිගටම කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේගේ සොයම ලැබේවා. එසේ මම අහන්නේ තව කාටවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. මේ මට එකක් දැනගන්න ඕන උෂානි කියලා නෝන කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙවි හිටියා. එයාට කොරෝනා හැදුනා. ඊට පස්සේ එයා ආවේ නැහැ. තොරතුරක් තියෙනවද කාගාව? මේ එයා ස්වාමීන් වහන්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක් මේ ගොඩක් මේ අර චන්ද්‍රමිස්ගේ දුවේ මේ එයාට ගොඩක් චන්ද්‍රා කියලා මහත්මියක් සම්බන්ධ වුණේ. මේකේ දුව මේ එයා ડોක්ටර් කෙනෙක් කලුතර හොස්පිටල් එකේ මම හිතන්නේ වැඩ ගොඩක් අධිකයි මේ දවස්වල. අහන්න භාවනාව කරනවද කොහොමද කියන එක නෑ එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ කොරෝනා හැදුනා කිව්වට පස්සේ මේ සම්බන්ධ වෙච්ච නැති හින්දා මම බැලුවේ. හොස්පිටල් එකටත් ගියා කොහෙටත් ගියා කියලා නම් කිව්වා ඒ ආසන්න කාලේම. දැන් නම් මේ මටත් කතා කරන්න බැරි වුණා නේද කියලා. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ වැඩසටහන නිමා කිරීම සඳහා අපි මේ කම්පන චංචල වේග බෙදා හදා ගමු. තිලෝ ගුරු අම්මා මෑණියන් පෙරම් පුරනා කාලේ ඉඳලා මේ අපි මේ බුද්ධ වචනය පාවිච්චි කරගෙන සතර ගමන කෙටි කරගන්නා දක්වා යම් සත්‍යයක් යම් ආකාරයකට අපි ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සල් වල නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රොපස්තන කරන සියලුම සත්‍යයින්ට මේවා සංවිධානය කරන සියලුම සත්‍යයින්ට මේවා අනුමෝදන් වේවා කියන පරමාර්ථයෙන් අපි ඒතාවතාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං
Sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya. Yattavata cammehi sambadam punya sampadam. Sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya. Yattavata cammehi sambadam punya sampadam. Sabbe sattanumodantu sabba sampatti. Akasata ca bummata devanaga mahittika. Punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanam. Akasata ca bummata devanaga mahittika. Punyantang anumoditva chiran rakkantu buddha desanam. Akasata ca bummata devanaga mahittika. Punyantang anumoditva chiran rakkantu buddha savakam. Idang ho nyati nang hotu sukita huntu nyate. Idang ho nyati nang hotu sukita huntu nyate. Idang ho nyati nang hotu sukita huntu nyate. Imina punya kammena mami bala samagam. Satan samagamo hotu. Imina punya kammena mami bala samagam. Satan samagamo hotu yavani panapatya. Imina punya kammena mami bala samagam. Satan samagamo hotu yavani panapatya. Sadhu, sadhu, sadhu. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.